నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. డిజిటల్ టెక్నాలజీపై విశాఖలో ప్రారంభమైన రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి లోకేష్. నారాయణపురంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే పచ్చమట్ల ధర్మరాజు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో 10 నుంచి 19వ తేదీ వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశామన్న టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు. ప్రకాశం జిల్లా గంగపాలెంలో 8 అడుగుల కొండ చిలువ కలకలం. పట్టుకుని సురక్షితంగా అడవుల్లో విడిచిపెట్టిన స్నేక్ క్యాచర్. ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీపై రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు బుధవారం ఉదయం విశాఖలోని విఎంఆర్డీఏ చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో ప్రారంభమైంది. 2 రోజులు నిర్వహించి ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ఐటీ మానవ వనరుల శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారం అందిస్తున్న ఈ సదస్సులో ఐటీ, ఐటీఈఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, స్మార్ట్ అండ్ సస్టైనబుల్ టెక్నాలజీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టెక్నాలజీ, క్రియేటివ్ టెక్నాలజీపై చర్చలు జరుగుతాయని ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ లీడర్షిప్ ఫోరం కన్వీనర్ శ్రీధర్ కొసరాజు తెలిపారు. It gives me immense pride to be here before you at the AP Digital Summit 2025, a platform dedicated to shaping the future of technology in Andhra Pradesh. Today we are gathered here not just to talk about technology but to ignite a vision where Andhra Pradesh becomes a global digital technology powerhouse by embracing innovation, fostering deep technology capabilities and driving convergence across industries. The theme of this summit is shaping the future, empowering Andhra Pradesh through innovation, deep tech skills and convergence. Resonates deeply with your government's commitment to economic growth, technology advancement and social transformation. Innovation has always been the engine of progress. From disruptive technologies in artificial intelligence, robotics, quantum computing, health tech, edutech, to smart solutions in energy, infrastructure, technology, which is shaping the world faster than we ever imagined. We all, as a state, as already explained by our leaders here, we aim to position Andhra Pradesh as a $2+ trillion economy by 2047. For all of you here, I'm not sure how many of you know Vision 2020. So I see all the gray hairs raising their hands. Okay, I also have a gray beard, so I'll raise my hand. But I think Gurunani sir can vouch for Vision 2020. Vision 2020 was crafted by our Chief Minister, Mr. Naidu, way back in the 90s, talking about the then combined state of Andhra Pradesh. Vision 2020 not just spoke about technology, it spoke about various sectors, fisheries, dairy, and so on and so forth. And it's actually amazing to see how that Vision 2020 turned out to be a reality. And I was lucky to be at the launch of Vision 2047. And our Home Minister, Anita Garu, is 1 year older than me. And both of us are sitting next to each other and thinking about how Vision 2020, we learnt about it in our school days. And now we are witnessing Vision 2047 being launched in front of our eyes. And if there's one thing that I can say under the leadership of Mr. Naidu, whatever he puts as a challenge, as a leader, he always delivers. And I'm sure under his leadership, we will deliver Vision 2047. In order for us to deliver on that vision, it's not just going to be about innovation. It's also going to be about how do we create future-ready job creators and job seekers. Or when anyone wants to start a private university in Andhra Pradesh, I only tell them one thing, give me 21 days and I'll clear your file, I'll take it to cabinet. And this is how I'm proud to say that with PhysicsWallah, we've inked an MOU to bring an university of innovation that will focus on deep technology to our beloved Visakhapatnam. I think it is safe to say that today is Vishakha's day. I think there is so much of excitement, energy. Honestly, we only planned for the Deep Tech Summit, but Modi ji, of course, knows how to gate crash. And sir decided that today is the day that he should come to Visakhapatnam. And it's amazing the kind of support that we're getting from the Honorable Prime Minister to Andhra Pradesh. If you look at it, almost 2 lakh crore plus investments are going to be kicked off today. And these are not just about traditional jobs. It's about creating next generation, the green hydrogen, and really leapfrogging in terms of positioning.
ఉంగుటూరు నియోజకవర్గంలోని పౌరు లబ్ధిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను ఎమ్మెల్యే పచ్చమట ధర్మరాజు నారాయణపురం ఆయన కార్యాలయంలో బుధవారం పంపిణీ చేశారు. భీమడోలు, నిడమూరు, ఉంగుటూరు మండలాలకు చెందిన బాధితులకు సీఎం సహాయ నిధి నుంచి 5 బాధితులకు 8,85,950 రూపాయల విలువైన చెక్లను ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు ఆయన కార్యాలయంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు మాట్లాడుతూ అనారోగ్యం నిమిత్తం వైద్యం చేయించుకుని ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి సీఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుందని, వారికి లబ్ధిని నిష్పక్షపాతంగా అందించడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉంగుటూరు, నిడమూరు, భీమడోలు మండలాల ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న భూ సమస్యలను పరిష్కరించి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని గూడూరు సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతి జిల్లా గూడూరులోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద సిపిఐ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ చూసినా అనేక సంవత్సరాలుగా భూ సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయని, వాటిని అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పరిష్కరించాలని కోరుతున్నామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు చంద్రయ్య, శశి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు గూడూరు మండల ఆఫీసు వద్ద భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, సిపిఐ, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం సంయుక్తంగా ఈరోజు ఈ మండలాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల్లో సంబంధించినటువంటి భూ సమస్యలపైన, అదేవిధంగా ఇళ్ల సమస్యలపైన, ఇళ్ల నిర్మాణాలపైన, అదేవిధంగా ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పట్టాలపైన అన్నిటి మీద కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనకి తెలుసు, గతంలో వైసీపీ గవర్నమెంట్లో గ్రామాల్లో వచ్చి 1.5 సెంటు, గూడూరు టౌన్లో వచ్చి 1 సెంటు భూమిని ఇచ్చారు. అది ఏమాత్రం సాల్వ్ అయ్యానని అప్పుడు చెప్తే కూడా వినిపించుకోవాలా. కానీ వీళ్ళకి ముందు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వస్తే తప్పకుండా గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు ఇస్తాం, అదేవిధంగా టౌన్లో 2 సెంట్లు లెక్కనిస్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవాళ అటువంటి వాగ్దానాలని ఈరోజు అమలుపరచమని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఆ రోజు ఒక ఇంటి నిర్మాణానికి 1,80,000 ఇస్తానని చెప్పారు, ఇస్తున్నారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడే స్వయంగా చెప్పాడు, ఏమని, మేము అధికారంలోకి వస్తే 4 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని. కాకుండా 4 కాకుండా 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చేదానికి ఆ హామీలను అమలుపరచాలని చెప్పి మేము కమ్యూనిస్టు పార్టీగా, అదేవిధంగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా నర్సాపురంలో ఉన్న అతి పురాతనమైన ఆదికేశవ ఎంబేరమన్న స్వామి ఆలయంలో ఈ నెల 10వ తేదీన ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుందని ఆలయ ఫౌండర్, ట్రస్ట్ చైర్మన్ పుప్పాల వెంకటకృష్ణారావు తెలిపారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుందని, కాబట్టి నర్సాపురం చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు స్వామిని దర్శించుకోవాలని కోరారు. ముఖ్యంగా భక్తులకు ఎలాంటి టికెట్ లేకుండా స్వామివారి దర్శనం ఉంటుందని తెలిపారు. ఉచితంగా స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్టు వెంకటకృష్ణారావు తెలిపారు. శ్రీ ఆదికేశవ నర్సాపురం పట్టణంలో వేంచేస్తున్న శ్రీ ఆదికేశవ స్వామి దేవస్థానం చాలా పురాతనమైన దేవస్థానం. ఇది 1786 సంవత్సరంలో కీర్తిశేషులు పుప్పాల రమణప్పనాయుడు గారి చేత నిర్మించబడింది. ఈ ఆలయం శ్రీపేరుమూదులో ఉన్నటువంటి శ్రీ ఆదికేశవ స్వామి ఆలయం నమూనా ఆలయం. ఇక్కడ ఈ ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ నుంచి జనవరి నెల వరకు ధనుర్మాస ఉత్సవాలు, తర్వాత ఏప్రిల్ మే నెలలో బ్రహ్మోత్సవాలు, దసరా నవరాత్రులు కూడా ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఈ ఆలయ విశిష్టత ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇది ప్రత్యేకమైన వైష్ణవాలయం. ఎందుకంటే వైష్ణవాలయం ఎందుకయిందంటే, ఇక్కడ రామాంజుల వారికి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా 15 రోజులు తిరునక్షత్రోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఇంకా మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా కూడా అటువంటి సందర్భం లేదు. శ్రీపెరుంబుదులో జరిగితే రామాంజుల వారికి, తర్వాత రామాంజుల వారికి ఉత్సవాలు చేసే ఏకైక ప్రదేశం నర్సాపురం పట్టణంలో ఆదికేశవ స్వామి దేవస్థానం చేత ఇది విశిష్టమైన వైష్ణవాలయం. ఇక్కడ ధనుర్మాసం నెల్లాళ్ళు కూడా పాసుల విశేషం జరుగుతుంది. పాసుల విశేషం అంటే ఆండాళ్ళమ్మ గోదాదేవి ఈ ధనుర్మాసం నెల్లాళ్ళు కూడా ధనుర్మాస వ్రతం చేసింది ఆవిడ. ఆ పాసుల విశేషాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మా స్థానాచార్య గారు కిడాంబి వెంకటాచార్య గారు ప్రతిరోజు ఉదయం పాసుల విశేషం ప్రవచనం చెప్తారు. తర్వాత తీర్థప్రసాద గోష్ఠి జరుగుతుంది. ధనుర్మాసంలో ఈ విశేషం ఏంటంటే 10వ తారీఖు ముక్కోటి ఏకాదశి వచ్చింది. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుంది పొద్దున్నే 5 గంటలకి. అని ఉత్తర ద్వార దర్శనం అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా విశేషంగా వస్తారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చి స్వామి దర్శనం చేసుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి వెళ్తుంటారు. ఈ సంవత్సరం భక్తులందరికీ స్వామి దర్శనం కలగజేయాలనే ఏకైక ఉద్దేశంతో ఈ
ఎటువంటి టికెట్ తీసుకోకుండా అందరికీ దర్శనం కల్పించాలని మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎటువంటి ప్రత్యేక దర్శనాలు కానీ ఎటువంటి దర్శనాలు లేకుండా అందరికీ దర్శనం కలగాలని ఉచితంగా దర్శనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అలాగే ఉచితంగా స్వామివారి ప్రసాదం అందరికీ కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అంచేత అందరూ కూడా ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించి సేవించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. తర్వాత 13వ తారీఖున గోదా కళ్యాణం జరుగుతుంది. గోదా కళ్యాణం అంటే కేశవ స్వామికి ఆండాళ్ళమ్మకి ఇద్దరికి కళ్యాణం జరుగుతుంది. గోదాదేవి 30 రోజుల ధనుర్మాస వ్రతం చేసిన తర్వాత భోగి రోజున స్వామివారిని వివాహం ఆడతారు. ఇక్కడ ఆ కళ్యాణం బాగా రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. గోదాదేవి కళ్యాణం ఆ రోజున సాయంకాలం ఆండాళ్ళమ్మవారు గోదావరి గట్టుకు వెళ్ళి దీపాలు వదలటం, తర్వాత వచ్చిన తర్వాత స్వామి అమ్మవారు కలిపి దండలు మార్చుకోవడం, తర్వాత తదుపరి కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఈ మా అర్చక స్వాములు కిడాంబి వెంకటాచార్య గారి సమక్షంలో ఇవన్నీ కూడా బాగా జరుగుతాయి. గ్రామీణ యువత సాంప్రదాయ సంక్రాంతి క్రీడల్లో పాల్గొనాలని, అలాగే ఎటువంటి జూదాల్లో పాల్గొనవద్దని కాకినాడ రూరల్ సీఐ చైతన్యకృష్ణ సూచించారు. అందులో భాగంగానే కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆదేశానుసారం ప్రతి గ్రామంలో అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా కడప జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో కడప సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీత ఆధ్వర్యంలో 8 బృందాల మధ్య వాలీబాల్ పోటీలు నిర్వహించారు. అలాగే ఇంటర్ మహిళా విద్యార్థులకు రోడ్డు ప్రమాదాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ సూరిబాబు, పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జిల్లా ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా గ్రామాల్లో మంచి వాతావరణం ఉండేలాగా ఎవరో కూడా ఈ జోద క్రీడల వైపు వాళ్ళ మనసు మళ్ళకుండా సన్మార్గంలో నడిపించడం కోసం అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు కడప మండలంలో పెట్టాం. కడప హై స్కూల్ ప్రాంగణంలో వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సుమారు ఇప్పటికీ ఒక 8 టీంలు వచ్చినాయి అన్ని ఊర్ల నుంచి, కడప మండలం నుంచి. ఈ 8 టీంలు కూడా లీగ్ పద్ధతిలో ఇక్కడున్న ఈటీ గారి ఆధ్వర్యంలో, హెడ్మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో అన్నీ కూడా టీమ్స్ అనేది కూడా ఆర్గనైజ్ చేసి టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు. దీనిలో భాగంగా ఎవరైతే యువత ఎక్కువ మంది పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలుపుతాం. ఈ యువత మిగతా వ్యసనాల జోలికి వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం, వాళ్ళలో క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం కోసం మా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మీదకి ఈ టోర్నమెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. దీని అందరూ మిగతా విలేజెస్లో కూడా ఇలానే జరగాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.